Hello students, welcome back to SciMath video. So today is our third day of the physics what we are doing, and first day we finished on electricity. Yesterday we finished on magnetic effects of electric current. I hope I tried my best. Why? Because these are the topics which it takes more than 2 hours to give you correct picture of the entire concepts. I told you I used to take 2 to 3 weeks, almost 1 month itself for one such chapters. Okay, at least I need 3 to 4 classes in a week for 1 month for electricity or such magnetic effects, because these are the chapters which are very important and in depth. We have to give you a proper imagination. Illandre baya todibekagutte, matte ee step admele ee step generator gidu motor gidu, that we should not do. But since we are limited in time and I have to finish, even yesterday most of the students told, sir, internet kali aagta ide, because we are attending 2 classes and you also have language to study. So I thought this is the few days we have, somehow manage ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ನಿಮ್ಮ parent ವೈಫೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ yesterday we had a delay with both maths and physics. I'm sorry for that. Technical issues internet ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So next today after this class you will have maths class on the trigonometry and statistics both. It's a quiz, it's a trigonometry quiz, very quickly we'll solve and finish it off. Then tomorrow we will have a surface area and volume. So that's it. Then for 3 days, that is starting from 15th, 16th and 17th, 3 days we'll have 1 hour quiz of 40 marks. 1 hour exam ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಹಂಗೆ quiz. I will run the questions, you will take a paper and pencil and solve it. Okay, solve all the problems. You have to, those are participating, you have to WhatsApp me those things. Okay, so that you should feel like it is an examination. Okay, then I will put the questions, you have to solve. Then and there itself, if I feel the concepts are little more, I should give you in-depth understanding, then only I will give an understanding of it, or else I will be just telling the answer and I will be going on. That's all. Okay, no discussion of too much of answers. For the next 15, 16 and 17, 3 days preparatory examination max. So 18th nothing. So 19th, now you can directly go to the examination with the full confidence. Okay, so now let us quickly go into the important chapter from the light. So electricity in physics, if I told 14 marks. Electricity contains 5 marks, then magnetic effects 4 marks, and this chapter light is also 4 marks. So 4 plus 4 8, 8 plus 5 ಎಷ್ಟಾಯಿತು 13, 1 marks ಬಂದು ನಿಮ್ಮ source of energy. This is the basic model that is there in your both model papers. So ಇದೇ basis ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. Again and again I'm telling, the questions cannot go out of the model paper. The concepts remain the same. Okay, ಈ concept basis ಮೇಲೆ they must give. If you're watching my maths, if you're watching the physics, 14 plus 40, it is pakka. I told you that day. So you can enjoy with those marks. So let us quickly get into this chapter, that is light. So in light chapter, if you see, light chapter actually it starts from plane mirrors, concave mirrors, convex mirrors, reflection of these things, various diagrams, ray diagrams of mirrors. But since it is a reduced syllabus what you had earlier, and you had studied this little concept in 7th standard, therefore these things are removed. Okay, so directly we are entering here with the refraction, with the concept of refraction, the ray diagrams, the concept of ray diagrams for convex and concave lens. Mirror illa nimge ivagali, it is lens. Then what is the power, the concept of power. So these are the very minute things you have. So istuna ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ so easily, and refractive index, so ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you can easily score 4 out of 4 marks in physics, this part. So now what are the basic things that we have, like yesterday itself, not in detail, but what all needed in detail, I'll go in detail. Few things quickly we'll just revise, and also I have ಎರಡು model paper ಇರೋ questions I have taken, so I'll run in the screen, you can also answer together. Okay, so now first let us start. So if you see, first concept after reducing the syllabus is about your refraction. So first is reflection. Reflection andre eno? Reflection andre you see a mirror and you can see your face itself there. ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಿದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು?
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ವೇರ್ the pencil is put into it. If you see from outside, you look like pencil has bend. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಏನಂತಾರೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಆಳ ಇಲ್ಲ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಳ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬಕೆಟ್, ಪುಟ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಯಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹100 ಕೊಡ್ತೀವಿ, ₹500 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಈಸಿನ ಕಾಯಿನ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ವ ನೀರಿಂದ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಸೀದಾ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಯಿನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಾಯಿನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನಾ ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ಏರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡು? ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಸೌಂಡ್ 330 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡು. ಅಂದರೆ 1 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 330 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟು ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಕಿವಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಥಂಡರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾಮಿನಾ ವೇರ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೀಡಿಯಮ್? ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಏರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, or atmosphere is one medium, your metal is a medium, your kerosene is a medium. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟು ಹೋದಾಗ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಿನಾಮಿನಾ ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಇವಾಗ ಏರಿಂದ ನೀರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರಿಂದ ನೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏರು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವೇರ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಗಾದೆ ಇದೆ? ನೀರಿನ ಆಳ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ. ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಳ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಳ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಫಿನಾಮಿನಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇಂಟ್ರಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಸ್ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ and the light passes from one medium to another or even changes the speed ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಇವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದು ಓಕೆ, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೇ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ವಾಪಸ್ಸು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೊಂದು ರೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಇದು ಏರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೇ ಬಂತು, ರೇ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಏರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಐ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, I1 R1 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಎಟ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ವಾಟ್ ಯು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ವೆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಏರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಲಾಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೆಂಗಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೊಂದು ಅಟ್ ಎ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PU ಹೋದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ SI SR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ದು 2 ಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಎಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ? ದ sign of the angle of sign of incident, the angle of sign of refraction is a constant for a given pair of media and given pair of color ಅಂತ ಇಷ್ಟನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ NW ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್, okay, speed of light in air divided by speed of medium, speed in median, sorry, 1 second, speed of medium, correct, medium. ಏನಿದು ಆಯಿತಾ, ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಆಯಿತಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರು ಇದು 3 × 10⁸. ಆದರೆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ್ಥ ಏನು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೈಟ್ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಮೋರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನ್ನು ಹಂಗೆ ವಾಟ್ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಏರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಡೈಮಂಡ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಇದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೆರೋಸಿನ್ನು, ಇದು ವಾಟರ್, ಟರ್ಪೆಂಟೈನ್, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ,
ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನರ್ಥ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಬಂತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ P, Q, R, S ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ? 1.33. ಯಾವುದು? ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಎಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ಎಷ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 1.33. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು? ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 2.42. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಆಗಲೂ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು. ಆಯಿತಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಂಗಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ. ಇದು ಯಾವ ಲೆನ್ಸು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೇವ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೇವ್ ಥರ. ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು ಅಂತ. ಕೇವ್ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇವ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆನ್ಸು. ಏನು ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಮಿರರ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿರರ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಥರನೂ ಲೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾವು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಪೆಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು TV ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2 ಲೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ, ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಾ, ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇದು? ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಪಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಆಯಿತಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲೋ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಆ ಸೆಂಟರು 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಸೆಂಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು O ಅಂತಾರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇದು ಓ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಲೈನ್ನ LE ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ C1 ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ C2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. C1 C2. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, C1 C2 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2F1 ಇದು 2F2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. 2F1 2F2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ, ಡಯಾಮೀಟರ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರೀಬೇಕು F1, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು F2. 2F1 2F2 F1 F2. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಆಯಿತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ರೇಸು, ಆಯಿತಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಅಪರ್ಚರು, ಆಯಿತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ 2F1, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ 2F1 F1, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. F ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬರೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ಗೆ ದೂರದಿಂದ ರೇಸ್ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪೇಪರ್ನ ಸುಡುತ್ತದು. ಆಯಿತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗಾ ಡೈವರ್ಜಿಂಗಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೇ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾವುದು ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗು? ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಡೈವರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗು, ಯಾವುದು ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ದೂರ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೂ ಅಂದರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ F1 2F1 F2 2F2 ಈ ನೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು, ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ನೀವೇನು ಆಟ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೇಸು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಸುಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. it is called as aperture. Aperture is the right answer. Diameter of a circular outline of a spherical lens is called as aperture. So option C is your right answer. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಯಿತಾ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು. ಇವಾಗ ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ F1 2F1, ಇದು F2 2F2, ಈ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂದರೆ,
ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇದು ಹತ್ರ ದೂರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ರೇಸ್ ಬಿಹೇವ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ, ಒಂದು ರೇ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೋ, ಹಿಂಗೊಂದು ರೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಈ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೆನ್ ಯು ಲೀವ್ ಎ ರೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್? ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ. If a ray is parallel ray ಅನ್ನಕ್ಕೆ, if the ray is parallel ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. If the ray is parallel to the principal axis, where does it go? It goes on focus. It falls on the focus ಅಥವಾ principal focus. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ರೇನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರೇನ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೀದಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾಪಸ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೇನ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ, ಈ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಆಯಿತಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಮಿರರ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಲೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ F1 to F1, ಇದು F2 to F2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ. ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಮೇಜು? ಎಲ್ಲ F2 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್? ಅದು ನೇಚರ್ ಏನಿದೆ? ನೇಚರ್ಗಿಂತ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ನೇಚರು. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ನೇಚರ್ ಏನು? ಎಲ್ಲ ರೇ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೀವು ಇಮೇಜ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗಿ. ಅದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಯಾವತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಹೆಂಗಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1. ನೋಡಿ 6 ಜಾಗ ಇದೆ, 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಒಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ 2f1. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, 2f1. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು 2f1 ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ. ಸೊ ಆನ್ 2f1. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ 2f1 ಆ್ಯಂಡ್ f1. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, f1 ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಆನ್ f1. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ವೀನ್ f1 ಆ್ಯಂಡ್ o. ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ಬೋದು ಜಾಗ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ f1 ಆ್ಯಂಡ್ o. ಇದು ನಿಮ್ಮ 6 1 2 3 4 5 6 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು. 6 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ 2f1 ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ f1 2 2 ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 1 2 2. ಇದೇ ಡಬಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಲು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ಲು. ಆಯಿತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2f1 ಬರೀತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. f1 1 1 2 2, ಆ ಕಡೆ 2 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ 2f1 ಬಿಟ್ವೀನು f1 ಬಿಟ್ವೀನ್ f1 ಆ್ಯಂಡ್ o. ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮೇಜ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೀವು ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾ 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 ಇದು ಕೂಡ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, the image also will go far and far. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಇದು ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. when you get the image closer to the optical center, the image also goes away and away and away. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಪ್ಪ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, f2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ 2f1 o, ಸರಿ, ಇದು ಏನು f2 2f2. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ರೇಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎರಡೇ ರೇಸ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಎರಡೇ ಥರ ರೇಸು. ಒಂದು ರೇ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇ, ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಒಂದು ರೇ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲೋ ಮೀಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆನೇ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಆಯಿತಾ, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1 ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು ನಿಮಗೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ f2 ಆ್ಯಂಡ್ 2f2. ಯಾವ ಸೈಜು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಿನಿಷ್, ಹೈಲಿ ಡಿಮಿನಿಷ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇದು ಯಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ನಾವು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು 2f1. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓ f1 2f1 f2 2f2. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಜು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ರೇಸು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರೆ ಹಂಗೋಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಆನ್ ಟು F1 ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆನ್ ಟು F2. ಸೈಜ್ ಏನು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದೆ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇದೇನು ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಬೇಕಿದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ 2F ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ದಾಟ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇದರಿಂದ ದಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇವಾಗ ಏನು ಬಿಟ್ವೀನ್ 2F1 ಆ್ಯಂಡ್ F1 ಇದೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಯಾಂಡ್ 2F2. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಇದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡೇ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ F1 ಇಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು, ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ 2F1 ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ, F1 ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಾ. F1 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದಾಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು, ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಉಲ್ಟಾ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡು 2F1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ 2F1 ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮೇಜು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಇದು ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗ F1 ಮತ್ತು O, 2F1 F2 2F2. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಹಿಂಗೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಯಿತಾ. ಇಮೇಜು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಬಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅಟ್ 2F1 ಓಕೆ, 2F2 ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2F2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ F1 ಇದೆ, 2F2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2F2 ಇದೆ, 2F1 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಅದರದ್ದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಚು, ಇದು ಮ್ಯಾಚು, ಇದು ಮ್ಯಾಚು ಆಯಿತಾ. ಸೈಜಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ಚುವಲ್ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಆ್ಯಂಡ್ O ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಮೇಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿಯೋ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ
ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕೊಂದೆರಡು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ದು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಯಿತಾ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ದು ಎರಡೇ ಇರೋದು, ಸಾರಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ದು ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇದೆರಡು ನೀವು ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ F1 ಆಯಿತಾ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, F1 ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸೇ. ಇದೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ 0,0 ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು, ಇದು F ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆಯಿತಾ. ಅದು ಬಿಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಇಮೇಜು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, H' ಅಂದ್ರೇನು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಯಿತಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಇಮೇಜು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮೇಜ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಇವಾಗ ಇಮೇಜೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಲಿರೋ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, the nature and size of an image formed when object is kept between the principal focus F1 and optical center O of convex lens. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ತಲೆಗೆ ಟಕ್ಕಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀವಿ, O ಮತ್ತು F1 ಇಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ಅದು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಚುವಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಆಪ್ಷನ್ನು, ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ when an object is kept between F1 and 2F1. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, F1 ಮತ್ತು 2F1 ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿಬೇಕಿರಿ, 0 F1 2F1 ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, F2 ಓಕೆ 2F2 ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ.
2f1 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್, ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ದಾಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f1, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f2 ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಅದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೇಮಿಂಗ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ F1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ F2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f2. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಈ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ, V/U, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, H'/H, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ 60 and 20 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯು ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಯು ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಅಂತ, ಇಮೇಜು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಮೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ -60 ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು -60 ಅಂದರೆ VU ಅಂದರೆ V. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು -60. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ -20. ಸೊ V/U ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, V ಎಷ್ಟು? -20, ಇದು -60, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2/6, 2/6 ಅಂದರೆ 1/3, 1/3 ಅಂದರೆ 0.333 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 0.33333 ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. M = V/U, H'/H. H' ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. V ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, ಇದನ್ನು V. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು V, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು U. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು U, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು V. ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದು ನಿಮ್ಮ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯು ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸು ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು F1 ಮತ್ತು O, ಇದು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಹೊಡಿಯುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಓಕೆ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್? ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1/F, 1 focal length. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್, ಕೇಳ್ತಾ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ F? F ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಯಿತಾ. P = 1/F. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಅಂತಲ್ಲ, I ಪವರು +2 +3 -2 ಇದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು +2 ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ನಿಮ್ಮದು? ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು, ಆಯಿತಾ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು. -2 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್
ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸು ಪವರು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ಸು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ -0.5D to a person. ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವೇ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರೋದು 2 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ 0.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ P = 1/f. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, 0.5, 1/f. ಸೊ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿ, ಇದು 1/, ನಮ್ಮ 0.5 ಮೈನಸ್ ತೆಗ್ದುಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ 1/0.5 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ನೀವು 0.5 ಅಂದರೆ 1/2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಇದು. ಸೊ -2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವು. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ -2 ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಾರಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸು. ಅದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ -0.D ಅಥವಾ +1.2D. ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಪ್ಟರ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಇದು 3 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೇಬಲ್ಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು ಕಾನ್ಕೇವ್ದು ಒಂದೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಟಕ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ, 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು, ಸೊ 1/v = -1/u = 1/f. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, S'/h = v/u. ಸೊ ಇದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಮೇಲೆ P = 1/f. ಇದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು MCQ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 3 ಪೇಜಸ್ಸು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಬರೆದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಡೀ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 14 ಔಟ್ ಆಫ್ 14 ಪಕ್ಕ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 to 4 ಅವರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಡೀ 3-4 ತಿಂಗಳು ಓದೋದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ 3-4 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು 3-4 ಅವರ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯು. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಡ.
ಸೊ ಮತ್ತೆ 5:15 ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ MCQ ಏನಿದೆ, MCQ ಇದು ಏನಿದೆ OMR ಶೀಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನು ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 5:15 ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.